बच्चों अज आप खेतीबाड़ी विषय के 10वीं जमात का चौथा पाठ सर्दियों दियाँ सब्जियों की काश्त बारे पढ़ांगे। पहलों पिछली जमात तुहानूं सर्दियों जी अनाज दी फसलें बीजी जांदियां हाड़ी दी फसलां उहदे बारे जानकारी दी सी। अज तुहाडी 10वीं जमात के चौथे पाठ च सर्दियों दी सब्जियों की काश्त बारे जानकारी दी जाऊगी कि किहड़ी सब्जियां लगाई जांदियां सर्दियों च जां हाड़ी दी सब्जियां किहड़ियां हुंदियां ते उन्हां दी किस्मां किहड़ियां ने, उन्हां कीटनाशक जां पनीरी किद्दां बीजनी है, सारे का सारा विस्तार पूर्वक इस पाठ में तुहानूं दस्सिया जाएगा। तो पाठ जरूर ध्यान नाल सुनना, जे एक बार ना समझ लगे दूजी बार सुनना, क्योंकि दोबारा तुहानूं इसके प्रश्न उत्तर भेजे जाएंगे अगली वीडियो च। इसलिए इस वीडियो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना तो नोटिफिकेशन बटन दब देना तां जो जो तुहानूं प्रश्न उत्तर की वीडियो भेजी जाए तुहाडे तक पहुँच जाए। बच्चों सब्जियां मनुख की खुराक का एक जरूरी हिस्सा हैं। पौधे का और नरम भाग जिवें कि जड़ां, तना, पत्ते, फुल, फल आदि जां तां सलाद के तौर पर कच्चे खाधे जाते हैं जां फिर पका रिन के खाधे जाते हैं नूं सब्जी आखते हैं। सब्जियां का मनुखी खुराक विच बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इन्हां विच काफ़ी मात्रा विच कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, धातां आदि विटामिन पाए जाते हैं ਜਿਹੜੇ शरीर ਨੂੰ नरोआ रखने ਲਈ बहुत जरूरी हैं। नरोए का मतलब तंदुरुस्त रखने ਲਈ बहुत जरूरी हैं। ਜਿਹੜੇ कि खुराकी तत्त सानू चाहिए हैं वो ज़्यादातर इन्हां सब्जियां चों ही, हरियां सब्जियां तो सानू प्राप्त होंदे हैं। इसलिए सब्जियां का साडे जीवन च बहुत वडमुला रोल है। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ देश ਵਿੱਚ ਤਾਂ सब्जियां की महत्ता होर भी वध जाती है, क्योंकि इत्थे ज़्यादा आबादी शाकाहारी है। क्योंकि भारतीय लोग मांस घट खाते हैं तो शाकाहारी है, तो उसलिए सब्जियां कलियां दालों नाल सारे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सकते। इसलिए हरियां सब्जियां खानियां बहुत जरूरी होंदियां, चाहे उस कच्ची सलाद के तौर पर खाइए चाहे उन्हें पका के खाइए, सब्जियां खानियां बहुत जरूरी हैं। हरियां सब्जियां विग्यानियों अनुसार हर बालक नूं चंगी सेहत बरकरार रखने लिए हर रोज़ 284 ग्राम सब्जियां का सेवन करना बहुत जरूरी है। अपने शरीर तंदुरुस्त शरीर लिए विटामिन प्रोटीन जिन्नी मात्रा चाहिए उहदे लई सानू रोज़ाना घट्टो घट्ट जिहड़ा एक बालग 18 साल तो उत्ते आदमी या औरत उन्होंने 284 ग्राम सब्जियां का सेवन करना बहुत जरूरी, चाहे उन्होंने सलाद के तौर पर वरते चाहे उन्होंने पका के खावे। जिन्हां विचों 114 ग्राम पत्तियां वालियां, 85 ग्राम जड़ां वालियां ਅਤੇ 85 ग्राम बाकी सब्जियां होनियां चाहिए हैं। 284 ਨੂੰ ਵੰਡ के दस्या कि ਕਿਹੜੇ किस किस किस्म ਦੀਆਂ सब्जियां ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। जड़ां वालियां तो अपने जी बाकी होर तरह की सब्जियां 85 ग्राम होनी चाहिए, तो पत्तियां वालियां भी 114 ग्राम होनी चाहिए। सब्जियां का भविख मतलब कि जे असीं सब्जी बीजते तो साडा किसानां दा भविख किद्दां दा होवेगा। साडे देश में सब्जियां का भविख बहुत उज्जवल है, क्योंकि सानू जिन्नी सब्जी खानी चाहिए है उस तो घट मिल रही है। क्योंकि जिन्नी सब्जी की डिमांड आ और तो घट उगाई जा रही है, इसलिए हजे भी बहुत ज़्यादा सब्जी उगाउण की लोड़ है। इसलिए इसका हजे भविख बहुत उज्जवल है, तो सानू अपनी रवायती फसलों तो हट के सब्जियां वाल भी जाना चाहिए है। पर सब्जी फिर ही बीजनी चाहिए जो उहदे बारे तुहानूं पूरी ट्रेनिंग लई होवे। तो सब्जियां का बहुत ख्याल रखना पैंदा है, किस स्टेज पर कदों कीटनाशक दवाई पानी है, खुराक कदों पानी है, इस दूजे अनाज की फसलों नालों ज़्यादा ध्यान नाल काम करना पैंदा है। इस करके सब्जियां की पैदावार वधाउण की बहुत लोड़ है, क्योंकि एक खुराकी तत्तां का भरपूर और सस्ता सौमा हैं। सब्जियां थोड़े समय में पक जांदियां हैं। इक्को ही साल में एक सब्जी दियां 2 तो 4 फसलां लईआं जा सकदियां हैं। बच्चों अनाज की अपने 6 महीने फसल होंदी, इक्को 6 महीने की फसल होंदी, पर जिहड़ी सब्जियां आपां 2 तो 4 वार एक सब्जी की फसल लै सकते हैं। इस करके किसान की आमदन भी लगातार आउंदी रहिंदी है। उन्होंने 6-6 महीने आड़ती के मूँह वाल नहीं वेखना पैंदा, तो हर दूजे महीने 2.5 महीने बाद उन्होंने रकम मुड़नी शुरू हो जाती है, तो उहदा घर का खर्चा भी चंगा चलता रहता है, तो आमदन भी अनाज की फसल नालों ज़्यादा होंदी है। इन्हां दा कणक झोने के फसली चक्कर नालों 5 तो 10 गुना वध झाड़ निकलता है और आमदन भी ज़्यादा होंदी है, जो कि रोज़ की रोज़ मिलती रहती है। क्योंकि मंडी च इकट्ठी सब्जी नहीं जाती, जिद्दां जिद्दां तोड़ी जाते तो उदा ही नाल मंडी सुट आई दी है, तो नाल ही आड़ती उन्होंने जिहड़ा सब्जी
ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਉਗਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੇਤਲੀ ਮੈਰਾ ਜਾਂ ਚੀਕਨੀ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੇਤਲੀ ਮੈਰਾ ਜਾਂ ਚੀਕਨੀ ਮੈਰਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੌਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਖਾਦ ਉਹਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੌਲੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਜ ਸੁਧਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਮਟਰ, ਪਾਲਕ, ਮੇਥੀ, ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਨੀਰੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਢ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਚੀਨੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਬਰੋਕਲੀ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ। ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਫਸਲ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਸਲ ਮੁਰਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਹੀ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਮੋਟੋਡ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਾਨ ਜਾਂ ਥੀਰਮ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਨ, ਫੇਮ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਗਰ, ਮੋਟਾਸਿਸਟਾਕਿਸ ਅਤੇ ਮੈਲਾਥੀਆਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜਰ ਸਰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਲਾਇਤੀ। ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਲਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਬਲੈਕ ਬਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰਟ ਰੈੱਡ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਲੈਕ ਬਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਮਨੀ ਕਾਲਾ, ਜੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 196 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰਟ ਰੈੱਡ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 230 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਜਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੋ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ। 1 ਏਕੜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਗਾਜਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗੋਲ 23.5 ਈਸੀ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੱਤਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕੋ। ਬੱਚੋ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਓ। ਕੁੱਲ 3 ਤੋਂ 4 ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਾਣੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਜਰਾਂ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਸੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਫੇਦ ਮੂਲੀ 2 ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਚੇਤਕੀ ਮੂਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 105 ਤੋਂ 215 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਕੇ ਮੂਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੂਲੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਹਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪੂਜਾ ਹਿਮਾਨੀ। ਬੱਚੋ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਤਿਆਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬੀਜੀ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਫਸਲ ਪੂਸਾ ਹਿਮਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਾਈ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਪੰਜਾਬ ਪਸੰਦ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਯੋਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਅਖੀਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਸਾ ਚੇਤਕੀ, ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ? ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਬੱਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਫੇਦ ਮੂਲੀ 2 ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਵਾਈਟ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਮੂਲੀ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ
अगले साल की जनवरी तक फसल मिलती रहती है। 12 महीने ही यह फसल आप लै सकते हैं मूली की, जे सही तरीके ते सही किस्म की चोण करके आप लाई इसकी फसल की जाए तैयार। जो इसका 4 तो 5 किलो बीज प्रति एकड़ पाओ। बिजाई हमेशा वट्टां ते करो। मूली हमेशा वट्टां ते ही बीजनी चाहिए। कतारां विचकार 45 सेंटीमीटर के बूटियां विचकार 7 सेंटीमीटर का फासला रखो। पहला पानी बिजाई तो फौरन बाद लाओ। बाद गर्मियों 6 तो 7 दिन और सर्दियों 10 तो 12 दिन के वक्फे ते जमीन की किस्म अनुसार पानी लाओ। मूलियां किस्म और मौसम अनुसार 45 तो 60 दिनों बाद पुट्टन लई तैयार हो जांदियां ने। सिर्फ तुहाडा 1.5 महीने बाद ही फसल तैयार हो जाती है तो 2 महीने तक फसल मिलती रहती है। 15 दिन तुहानूं एक फसल की एक किस्म की फसल मिलती रहती है। फिर मटर ठंडे मौसम की मुख्य फसल है, जिस विच प्रोटीन की भरपूर मात्रा होंदी है। मटर अगेता 6 ते 7 ਅਤੇ अरकल मटरां ਦੀਆਂ अगेतियां किस्मां ਹਨ, जिन्हां ਦਾ ਝਾੜ 20 ਤੋਂ 32 ਕੁਇੰਟਲ प्रति एकड़ है। मिट्ठी फली ਅਤੇ पंजाब 99 मुख्य मौसम ਦੀਆਂ किस्मां ਹਨ, जिन्हां ਦਾ ਝਾੜ 47 ਤੋਂ 55 ਕੁਇੰਟਲ प्रति एकड़ निकल आउंदा है। मिट्ठी फली की किस्म छिलके समेत ही खाणयोग होंदी। बिजाई का उत्तम समा अध अक्तूबर तो अध नवंबर है। मटर कदों बीजने चाहिए है? अध अक्तूबर तो अध नवंबर। अगेती किस्मां लई 45 किलो और मुख्य मौसम की किस्मां लई 30 किलो बीज प्रति एकड़ वरतो। अगेती किस्मां लई फासला 30 गुना 7 सेंटीमीटर और मुख्य मौसम लई ਦੀਆਂ किस्मां ਲਈ फासला 30 गुना 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बूटे का 10 सेंटीमीटर तो क्यारियां का जो फासला 30 सेंटीमीटर होना चाहिए है। जे जमीन में मटर पहली बार बीजने हैं तो मटरां नूं राइजोबियम का टीका जरूर लाना चाहिए है, क्योंकि यह मटरां का झाड़ वधाउंदा है। नदीना की रोक लाई सही संटोप 30 ताकत 1 लीटर या टैफालोन 50 ताकत 500 ग्राम प्रति एकड़ नदीन उगन तो पहला ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਬਿਜਾਈ ਠੀਕ ਵਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਓ। ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ਫਲੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਲਾਓ। ਖਾਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 20 डिग्री चाहिए। मुख्य मौसम ਲਈ जायंट स्नोबाल ਅਤੇ पछेती बिजाई ਲਈ पूसा स्नोबाल 1 ਅਤੇ पूसा स्नोबाल K1 उत्तम किस्मां ਹਨ। पनीरी पुट के खेत ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ अगेती फसल ਲਈ जून ਤੋਂ जुलाई, मुख्य मौसम की फसल ਲਈ अगस्त तो अध अक्तूबर ਤੇ पछेती फसल ਲਈ अक्तूबर तो नवंबर का पहला हफ्ता उत्तम समा है। बच्चों समय का बड़ा ध्यान रखना है। ਜਿਹੜੀ किस्म आ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪਏਗਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋਗੇ। ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਏਕੜ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਫਸਲ ਲਈ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਓ, पर अगेती फसल ਲਈ 500 ग्राम बीज वरतो। मुख फसल ਲਈ कतारां तो बूटियां विचकार फासला 45 गुना 30 सेंटीमीटर रखो। नदीना की रोकथाम ਲਈ संटोप 30 ताकत 1 लीटर प्रति एकड़ ਨੂੰ 200 लीटर पानी ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਲਾਓ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਤੋਂ 12 ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 90 ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। 1 ਏਕੜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਬੀਜੋ। ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ 45 ਤੋਂ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ 60 ਗੁਣਾ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਰੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਫਾਸਲਾ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦਾ ਅਗੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ।
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ। ਬਰੋਕਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਰੋਕਲੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪਾਲਮ ਸਮਰਿੱਧੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 70 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਅੱਧ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। 1 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਵਰਤੋ। ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੋ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਓ। ਚੀਨੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ। ਚੀਨੀ ਸਰੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਾਗ ਸਰਸੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੋ ਅਤੇ ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਨੀਰੀ ਲਈ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੋ। ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਟਾਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 6 ਕਟਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੁਫਰੀ ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਫਰੀ ਪੁਖਰਾਜ ਹਨ, ਜੋ 90 ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ 125 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਫਰੀ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਕੁਫਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ 100 ਤੋਂ 110 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ 170 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਫਰੀ ਸੰਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਫਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜੋ 110 ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ 130 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 12 ਤੋਂ 18 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੋ। ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ? 12 ਤੋਂ 18 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਪਤਝੜ ਲਈ ਅਖੀਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹੈ। ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਓ। ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੋ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੰਟੋਪ 30 ਤਾਕਤ 1 ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਐਰੀਲੋਨ 75 ਤਾਕਤ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਸੈਨਕੋਰ 70 ਤਾਕਤ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਬੱਚੋ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਛੇਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।